विसर नाही दातार, अपना नाम देहो। गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु साध संगत जीओ, आओ दासां दी हाजरी प्रवान करो। फतेह अर्ज है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन 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 गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी अपार किरपा करते ने। गौड़ी कुआरेरी दे विच सतगुर सच्चे पातशाह जी इत्थे तकरीबन मन नूं बड़ा ज्ञान दिंदे ने। बाणी दे विच जीव नूं बार बार समझाउंदे ने भी हे संसार दे उत्ते आए मनुखा दे धारण करके सवासां दी पूंजी लैके जो तू आया वो निरंकार सच्चे पातशाह दे लेखे ला दे। साहिब तेरे उत्ते किरपा करनगे, तैनू इस संसार दे उत्ते आनंद खुशियां बख्शिश करदे होए सतगुर सच्चे पातशाह जी परलोक दे विच भी तेरे पर्दे कड्ढणगे। जदों आपां गुरु निरंकार दा जीवन देखते हैं, सतगुरां ने हर शब्द दे विच जिथे जीवन दा ज्ञान दिता उत्थे सतगुरां ने दयालता ते रहमत और सहज अवस्था संतोख वाला जीवन इहदा बहुत ज्ञान दिता। सतगुर इहदे विच ही आप अपने जीवन काल दे विच रहे ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ही उपदेश दे रहे ने। तुर की बाणी जो आपां ਨੂੰ हुक्म कर रही है उस ਨੂੰ ਸਰਵਣ करो जी। गौड़ी गौरेरी महला तीजा, सो थाऊं सच मन निर्मल होए, सच निवास करे सच सोए। सतगुर जी दे कोल अनेकां तरह दे जीव रोज ही आया करते सन, ज्ञान लैण वास्ते, मन दे भरम दूर करने वास्ते। ते सतगुरां ने भी इस स्थान दे उत्ते गोविंदवाल साहब दे उत्ते रोजाना सवेर शाम संगत नूं उपदेश देण दा सतगुर सच्चे पातशाह जी सतसंग करया करदे सन। उस सतसंग दे विच सतगुर जी जीवन दी जाच सिखाउंदे होए इत्थे जिहड़े भरमी लोक आया करदे सन, अनेकां तरह दे अनेकां श्रेणियां दे आया करदे सन। सतगुर उन्हां नूं भी एक अकाल पुरख निरंकार नाल जुड़न दा उपदेश दिंदे। इत्थे सतगुर सच्चे पातशाह जी किरपा करते ने। सो थाओ सच मन निर्मल होए। भाई वो जिहड़ी जगह है जिथे निरंकार सच्चे पातशाह दा सतसंग हो रहा, जिथे उस दी वडियाई कीती जा रही है, जिथे उहदे गुण गाए जा रहे ने, वो स्थान सब तो उच्चा ते सुच्चा है। ये निश्चय करके सानू इसका यकीन कर लेना चाहिए। सतगुरु कहते ने सच निवास करे सच सोए। इस सतसंगत दे विच जिथे सच दा विचार हो रहा, सच दे नाम दी चर्चा हो रही, निरंकार कहते ने इदू सच दे विच वो अकाल पुरख खुद वसिया होया है। करे सच सोए। जिहड़े जीव निरंकार दी बंदगी करते ने, निरंकार दे गुण गाउंदे ने, निरंकार सच्चे पातशाह जी उन्हां नूं भी उच्चे ते सुच्चे बना लेंदे हन। सच्ची बाणी जुग चारे जापै, सब किछ साचा आपे आपै। जिहड़ा जीव सच्ची बाणी, तुरकी बाणी, अमृत बाणी, निरंकार स्वरूप अकाल पुरख दे नाल जुड़ गया, कहंदे चौं जुगां दे विच उस दी वडियाई हुंदी आ। चौं जुगां दे विच वो प्रगट हो जाता है। सब कुछ साचा आपे आप है। कहंदे वो अकाल पुरख निरंकार सच्चे पातशाह जी हर युग दे विच हर जगह दे उत्ते आप ही सच्चे ने और इस सच्चे दी ही विचार हर जगह दे उत्ते हो रही है। कर्म होवे सतसंग मिलाए,
ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਬੈਸ ਸੋ ਥਾਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਵੈਸ ਸੋ ਥਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਤ ਸੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜਲੋਂ ਇਹ ਜੇਬਾ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਹਰ ਰਸ ਨ ਚਾਖੈ ਫੀਕਾ ਲਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਰੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਚਾਖੇ ਫੀਕਾ ਅਲਾਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਇਹ ਫਿੱਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਅਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਤਨ ਮਨ ਫੀਕਾ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖੀਆ ਚਲਿਆ ਰੋਏ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੇ ਅਰਥ ਵਿਕਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿੱਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਕਰਾਂ ਨੇ, ਘਬਰਾਹਟਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਦੁਖੀਆ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ। ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਸਹਿਜ ਸੋ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰੀ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਜੀਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹ ਨਾਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਕ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਸਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਇਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਤਿ ਸੁਭਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਨਾਮ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਚੇ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਤਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਭਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਰਤੀ ਹੋਈ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਜੀਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜੋ 10 ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਪੀ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਜੋ ਪਾਂਡਾ ਹੋਏ, ਉਂਦੇ ਪਾਂਡਾ ਟਿਕੈ ਨ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ ਜੋ ਪਾਂਡਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਣਕ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੌਲ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਘੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਂਦਾ,
ਉਹ ਜੀਭਾ ਰਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਸਮਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਇਹ ਭਾਈ ਭਾਂਡਾ ਮੂਧਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਸਮਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਸ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਐਸੀ ਖੇਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਪਿਆਸ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਭਾਂਡਾ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਗੌਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਨ ਸਾਧ ਨ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਾਵੈ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਾਵਿਆ ਵਿਰਥਾ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਗਾਵਣ ਗਾਵੈ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਾਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਲ ਹੈ। ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੈ, ਮਨ ਤਨ ਰਾਤਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੈ। ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀ, ਉਹ ਕੀਰਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹੀ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਰਾਤਾ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਰਹਾਓ ਇੱਕ ਗਾਵੈ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਨ ਪਾਵੈ ਬਿਨ ਅਸਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਵੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬਿਨ ਸਨੇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਨੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ,
ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇ ਫਿਰਤਾ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਇੱਥੇ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਰਾਖਿਆ ਸਦਾ ਉਰਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਰਾਖਿਆ ਸਦਾ ਉਰਤਾਰ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਮੂਰਖ ਆਪ ਜਣਾਵੈ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਟਪੈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਟੱਪੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਟੱਪੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਟੱਪਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਨੱਚੀਐ ਟੱਪੀਐ ਭਗਤ ਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਭਗਤ ਪਾਏ ਜਨ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨੱਚ ਟੱਪ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਪਖੰਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਜਨ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੱਚੀਏ ਟੱਪੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਤੇਰੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਸੋਏ, ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਖੋਏ। ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਸੋਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਉਹੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਭਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਖੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਪਛਾਣੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਗੌੜੀ ਗੌਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ,
मन मारे तात मर जाए बिन मूए कैसे हर पाए। ਮਨ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਮਾਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਨ ਮੂਏ ਕੈਸੇ ਹਰ ਪਾਏ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मन मरै दारू जाने कोए मन शब्द मरै बूझे जन सोए। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਰੂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੇ ਬੂਝੇ ਜਨ ਸੋਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਝੇ ਜਨ ਸੋਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਮੈਂ ਮਤ ਮੈਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ ਗੁਰ ਅੰਕ ਸਮਾਰ ਜਿਵਾਲਣ ਹਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਏਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਏਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਿਕਦਾਰਾ, ਮੈਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ। ਮੈਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਏਡਾ ਤਕੜਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਮਾਰ ਜਵਾਲਣ ਹਾਰਾ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਮੋੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਹਰੋਂ ਬਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਖਿੱਚਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਏਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਤੱਤ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਕਸ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਵਾਲਣ ਹਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਮਨ ਆਸਾਦ ਸਾਧੈ ਜਨ ਕੋਏ ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਅਸਾਧ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਅਸਾਧ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ, ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਾ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਚਰ ਚਰੈ, ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜੀਵ ਇਹ ਨਾ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਵਰਗਾ ਮਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਏ ਮਨ ਲਿਆ ਸਵਾਰ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਰੰਗ ਲਿਆ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਹਉਮੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਸਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਤੁਰ ਰਾਖੀਨ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕਦੇ ਨ ਵਿਛੜੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਧੁਰ ਰਾਖੀਨ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਆਣ ਕੇ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਗੌਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬਉਰਾਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬਉਰਾਨਾ। ਹਉਮੈ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਝੱਲਾ ਹੋਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਟਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਗਿਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਏਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਏਗੀ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਟਕਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਟਕੇ ਗਣਦੇ ਗਏ, ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੱਥ ਵੀ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਉਹ ਟਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟਕਾ ਗਿਣਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜੇ ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਏਦੂ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਚਰਨੀ। ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਤਿਲਕਮਾ ਘੜਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਪੈਰ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ ਪੈਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਆਪਾਂ ਜਨ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੜਿਓ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਬੌਰਾਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਰਮ ਭੁਲਾਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਵੈ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਨਾ, ਤੰਦਾ ਕਰਤੇ ਆਏ ਅਨ ਦਿਨ ਵਿਹਾਨਾ। ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੱਗਣ। ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨਦਿਨ ਵਿਹਾਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ। ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਰਮੋ ਮੇਰੇ ਪਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਰਮੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਰਾਮ ਪਛਾਤਾ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੇਵ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੇਵ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤਾ, ਉਹ ਜਗਜੀਵਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੌਹਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤਾ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ, ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਜਨ ਸੱਚੇ ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਤਾਵਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕ ਰਹਾਏ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਧਾਵਤ ਵਰਜੇ ਠਾਕ ਰਹਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਧ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾ ਆ ਮਨ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਿਆਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨ ਲਾਗੈ ਜਮ ਪੀਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦੂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਨ ਲੱਗਿਆ ਜਮ ਤੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਜਿਸਲੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੀਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵਜੀਰ, ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਆਪੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅਤੁੱਟ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਗਾਵੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪਰਾਨਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਕੁਝ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਥੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੀਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀਲੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨਕ ਕਲਾ ਨੇ, ਅਨਕ ਕਲਾ ਲੈ ਠਾਕਰ ਚੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਕ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਜੀ ਜਿੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਰਖਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੇ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਬਲ ਜਾਉ, ਤੂੰ ਵਿਸਰਹਿ
ਤਦ ਹੀ ਮਰ ਜਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਤਿਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਤੁਧ ਆਪ ਭੁਲਾਏ, ਤਿਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰ ਚੰਨ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਤੁਧ ਆਪ ਭੁਲਾਏ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ, ਜੇ ਤਿੰਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਆਪ ਭੁਲਾਏ, ਤਿੰਨ ਤੂੰ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬੇਰਾਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਜੋਨੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਤੁਠਾ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਇੱਕ ਮਨ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਤੁਠਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਏ ਹੋਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਤੈ ਪੁੰਨ ਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਤੇ ਪੁੰਨ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਪੋਤੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤੀਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਸੁੱਚ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੋਤਾ ਪੁੰਨ ਤਿਨ ਹਉਮੈ ਮਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਮੱਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਬਿਲਹਾਰੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਗੌਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੂੰ ਅਕਥ ਕਿਉਂ ਕਥਿਆ ਜਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਹੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਥ ਹੋ। ਅਕਥ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਹੀਂ ਕਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਕਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਆਦਿ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਕੀ ਹੈ।
ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕੱਥ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਨ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਕੀਮਤ ਨਹਿ ਪਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਤ ਇੰਨੀ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਖਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਏਡੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ, ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਜੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਜੀਵ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਗਹੀਣ ਬੈ ਰੋਏ ਜਿਉ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਜੀਵ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਾਂ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਮਹੱਲੀ ਥਾਉ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿਰ ਘਰ ਦਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਭਾਈ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਆਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕੋ ਜੈਕਾਰ। ਜਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੈਕਾਰ, ਜੈਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਏਕਸ ਤੇ ਸਭ ਰੂਪ ਹੈ ਰੰਗਾ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਸਭ ਸਹਿ ਲੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਸੰਤਰ ਸਭ ਸਹਲੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਸੰਤਰ ਦੇ ਹੋਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਹਲੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਲੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਵੇਖੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਚਰਜ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਨ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਹਿਜ ਪਵੈ ਪ੍ਰਭ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਕਹਾਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਹਿਜ, ਜੋ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੋਝੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ, ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਏ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਗਾਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਥਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਆਫੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਬੂਝੈ ਹਰ ਸੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਵੇਖੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ। ਜੋ ਜੀਵ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਮਤੀਏ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌੜੀ ਗੌਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ,
ਮਨਮੁਖ ਸੂਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ। ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਆ ਗਿਆਨ ਲੈ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਸੂਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੂਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਭਾਈ ਮਿੱਥ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਗੇ ਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੇ ਕੂਕ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਕਹਿ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਹਜੇ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਨ ਕੋਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੇ ਜਨ ਕੋਏ। ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਅਸੰਥ ਅਨਾੜੀ ਕਦੇ ਨ ਬੂਝੈ ਕਥਨੀ ਕਰੈ ਤੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੂਝੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਤ ਨੇ, ਅਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਅਨਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਨਾੜੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਜਿੰਦਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਕਥਨੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੂਝੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਥਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨ ਸੀਜੈ। ਉਹ ਗਿਆਨਹੀਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ RAM ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰਾ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਮੇ ਹੋਏ RAM ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਦੂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਇਹਦੂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰ ਵਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਇਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲ ਯੁਗ ਮਹਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੈ ਕਰ ਹੋਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਛਾਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੰਨਾ ਕੀ ਆ ਵੱਡੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਧਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਵੋਗੇ
ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਘਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ। ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲੱਭ ਦੇਹ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਿਅਰਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨਾ ਸਿੱਝੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਕਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ, ਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਕਰਮੀ ਨੂੰ, ਕੁਕਰਮੀ ਦਾ ਘਰ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁੱਖ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਕਰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਖੁਦ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਗੋਰੇਰੀ, ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਮਨ ਸਾਚੇ ਰਾਤੇ ਹਰ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਸਾਚੇ ਰਾਤੇ ਹਰ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਮਹਲ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸਮਾਹੋ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਹਲ ਥਿਰ ਕਰ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਪਵ ਜਲ ਉਤਰਹੁ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦੂ ਘਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਨਾ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚ ਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਭਵਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਵਜਲ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਰਹਾਓ ਪਰਮੇ ਆਵੇ ਪਰਮੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਗ ਜਨਮਿਆ ਦੂਜੈ ਪਾਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਆਏ ਖਾਲੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਗਏ। ਇਹ ਜਗ ਜਨਮਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਰਜ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਚੇਤੈ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਭੁੱਲਾ
के प्रभ आप भुलाया एह जियो विडाणी चाकरी लाया। प्रभु ने निरंकार सच्चे पातशाह ने ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਉ ਵਿਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਲਾਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਖੱਟੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾ ਦੁੱਖ, ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਰਥਾ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਏਕੋ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਲਵੇ, ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਉ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਏ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 9 ਨਿਧਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਾਲ ਮਨਮੁਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਖਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ, ਆਨੰਦ, ਸੁਖ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਰਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।